कि अज असीं एक स्पैशल रिपोर्ट लेके तुहाडे तक मुखातिब होए हां। तुहानूं दस दईए कि वो रिपोर्ट हर घर नाल संबंधित है, हर व्यक्ति विशेष नाल संबंधित है, हरेक ताल्लुक, हरेक धर्म, हरेक इंसान दे नाल संबंधित है जो इंसान फास्ट फूड खांदा है। क्योंकि अज जिस रिपोर्ट मैं नशर करन जा रहा उस रिपोर्ट नूं देख के तुसीं मेरी गल नाल सहमत होवोगे कि शायद मैं बिल्कुल ठीक कह रहा। वो गल है कि असीं हर रोज़ अपने बच्चों नूं परोस रहे हैं मिठा जहर और खुद भी खा रहे हैं मिठा जहर और बड़े ही स्वाद दे नाल असीं इस मिठे जहर का हर रोज़ सेवन कर रहे हैं। इत्थों तक कि असीं अपने बच्चों नूं खुद हत्थ 'च पैसे दे के कहते हैं कि आ लो तो तुसीं बाहर जाके फास्ट फूड खाओ तो उस दे नाल मिठा जहर भी नाल खाओ। इन्हां गल्लां नूं मैं इस करके कह रहा कि तुसीं इस खबर नूं जरूर देखना जिहड़े लोग फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, जिहड़े अपने बच्चों नूं फास्ट फूड खाण की सलाह देंदे है या उस तो नाही नहीं करते हैं। क्योंकि फास्ट फूड दे विच इस्तेमाल होने वाली कई चीज़ां अजिहियां ने जो इस मिठे जहर तो घट नहीं है। स्लो पॉइजन, स्वीट पॉइजन, मैं तुहानूं दसां कि इस गल नूं असीं साबित करांगे। पूरी रिपोर्ट दे विच तुहानूं दिखावांगे किस तरह इस चीज़ां नूं इस्तेमाल किया जा रहा है, तुहानूं परोसिया जा रहा, तुहाडे सामने पेश कीतियां जा रही, खूबसूरत बना के, स्वादिष्ट बना के, पर उन्हां दे विच है कि यह सच्चाई तुसीं देखोगे साडी इस रिपोर्ट दे विच। सो मैं तुहानूं दसदा कि इस वक्त मैं खड़ा किला चौक बाज़ार दे विच पटियाला दे। इस तो इलावा मैं गल कर लां कि किला चौक तो इलावा सनौरी अड्डा, आर्या समाज, लाहौरी गेट, इन्हां दे नाल कई थावां दी जेकर गल कर लां वो सारियां गल्लां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सारियां थावां खाण पीण दीयां चीज़ां लई मशहूर ने। और खास तौर पर किला चौक की गल कर लीए, यह मशहूर है फास्ट फूड के लिए, कई स्वादिष्ट चीज़ों के लिए शाम को लोग इत्थे निकलते हैं और इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं। बच्चे नाल हुंदे आ, परिवार नाल हुंदा, बजुर्ग नाल हुंदे आ, वो सारे इन्हां चीज़ों का सेवन करते हैं और बड़े ही चटकारे लेके असीं इन्हां चीज़ों को खांदे हैं। आखिर इन्हां चीज़ों की सच्चाई की है, आखिर इन्हां चीज़ों के विच पाया की जा रहा है, आखिर ये चीज़ां बन किस तरह रही तो तुहाडे तक किस तरह पहुँच रही, की कीमत अदा करके दुकानदार इन्हां चीज़ों को लिया रहा तो उसकी गुणवत्ता किस तरह सही होगी। इस रिपोर्ट में इसलिए भी नशर किया जा रहा है क्योंकि पंजाब सरकार वालों तुसीं पिछे जे सुनिया होना सेहत मंत्री का एक बयान आया कि जेकर कोई मिलावट करता पाया जाता तो उसनूं 6 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। क्योंकि सरकार सीधे तौर पर बहुत गंभीर है मिलावटखोर लोगों के खिलाफ। क्योंकि मिलावटखोर व्यक्ति सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं करता बल्कि तुहाडी सेहत का नुकसान करता और हौली हौली नुकसान करता जिसनों असीं महसूस भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहा मिठा तो स्लो जहर हर रोज़ परोसिया जा रहा है सानू, साडे बच्चों नूं, साडे परिवारां नूं, ते असीं उस जहर का सेवन कर रहे हैं चटकारे लेके। सो देखो इस रिपोर्ट नूं कि किस तरह साडे प्लेटां तक पैसे दे के पहुँचाया जा रहा मिठा जहर। सो जिस तरह कि तुहानूं दस्सिया कि असीं अज की रिपोर्ट के दिखावांगे किस तरह तुहानूं, तुहाडे बच्चों नूं अते तुहाडे परिवार नूं परोसिया जांदा मिठा जहर या स्लो पॉइजन। सो ये फास्ट फूड की आइटम के मिलता और तुसीं देखोगे कि लोग बड़े ही चटकारे ला के इस चीज़ को खाते। सो पहले तुहानूं दिखाने कि आखिर ये है की चीज़। सो ये है ये सॉस, ये सॉस की कैनी 5 किलो की कैनी है जो कि तुसीं देखोगे हरेक फास्ट फूड की दुकान, हरेक रेहड़ी, हरेक ठेले ते तुहानूं दिखेगी। स्ट्रीट फूड के ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला यह सॉस है। सो इस दे विच 2 तरह का सॉस आता, एक तो लाल रंग का जिसनों कि टमैटो सॉस कहा जाता और दूसरा ग्रीन कलर का जिसनों ग्रीन चिली सॉस कहा जाता। हुण मैं तुहानूं इसकी असलीयत दसदा कि मैं इसनूं मिठा जहर क्यों कह रहा। सो तुसीं देखोगे कि यह 5 लीटर की कैनी है, ना इसका कोई अता ना पता, ना ही इससे कोई नाम, ना कोई इसकी पहचान, ना किसी दुकानदार का नाम, ना किसी फैक्ट्री का नाम, ना फैसल जो कि फूड सिक्योरिटी लाइसेंस होंदा उस तो बिना कोई भी फूड आइटम नूं नहीं बेचा जा सकता। पर तुहानूं दसदा कि करियाने की हरेक दुकान के उत्ते यह धड़ेले नाल मिलदा और तुसीं जदों इसकी कीमत सुनोगे तो मेरी गल नूं बेहतर समझोगे कि मैं इसनूं जहर क्यों कह रहा। क्योंकि तुसीं इस कैनी की शक्ल देख सकते हो, घट्टो घट्ट यह प्लास्टिक की कैनी खाली ही तुहानूं 20 या 22 रुपए की मिलूगी जेकर तुसीं मार्केट दे विच लेन जाओगे, या थोड़ा अगे पिछे हो सकता जेकर तुसीं होलसेल दे विच लैंदे हो तो यह शायद 15 रुपए की भी हो सकती है। और इसकी भरी हुई की कीमत दोस्तों रिटेल दे विच 80 रुपए है। मैं खुद ये 80 रुपए दे के खरीदी है और दुकानदार नूं जाके सीधा कहा गया कि एक सॉस की कैनी दे दो जो कि 5 लीटर की है, उसने ये फड़ा दी है। इस तो इलावा एक 100 रुपए की कैनी आती है या फिर एक 120 रुपए की भी आती है। पर हैरान करने वाली गल यह है कि 80 रुपए की
ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪੀਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 60 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਟੋਮੈਟੋ ਕੈਚਅਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਚਅਪ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਪਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਖੁਦ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਟਕਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸੌਸ ਹੈ ਜੋ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ 5 ਕਿਲੋ ਮਤਲਬ 12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਟicker ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਟicker, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਥੋ ਨਾ ਠਿਕਾਣਾ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੀ ਹੈ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 5 ਲੀਟਰ ਸੌਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕੈਚਅਪ ਸੌਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧੜੇਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧੜੇਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੈਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 12 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਔਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਔਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 12 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਆਮ ਠੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਮ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 버ਗਰ, ਕੁਲਚੇ, ਹੌਟ ਡੌਗ, ਚੌਮਿਨਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਸ ਧੜੇਲੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸੌਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਲਾ ਵਾਲਾ ਅਮੂਲ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਡੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ 15 ਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਲੋਕ ਤਾਂ 8 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਇਹ 15 ਦੀ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੱਖਣ ਮੱਖਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੱਖਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਿਫਾਈਨਡ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਆਉਂਦੀ 8 ਰੁਪਏ ਟਿੱਕੀ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆਉਂਦਾ ਚਟਨੀ ਦਾ ਦਿਓ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਇਹ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੌਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਸੌਸ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ये आप नकल मारने के लिए हमारा ये नहीं तो 5 लीटर की वाली चलने वाली है कितने की कहनी है 100 रुपए की हैं 100 रुपए की 80 रुपए की वो कितने मिलेगी जी हैं वो कितने मिलेगी सारे इतने मिल जाएंगे रैंड लगा कर मिल जाएंगे 5 लीटर फिर तो 20 रुपए लीटर पई सॉस की देख लो आंदी है ਜਿਹੜੀ ਕੰਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਉਹ 100 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਆ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਕਹਿ वही लीटर वही पाया करिए भाई फिरता है ना ताई कमाई होएगी कि नहीं 100 वाली बरतो 100 वाली वाली है टेस्ट वाली कहीं जी शक्ल दिखाओ सेम है शक्ल दिखाओ वो खा रहे हो ये 100 वाली है अरे करने के लिए क्या नहीं कोई इतने रोगी रखा है बोतलें भर के रखते मेरे नाम उनका होएगा कोई बात उनका 100 वाली करनी देखो 100 वाली दे देगा कितों मिलेगी जी जनक किराना स्टोर है सारे तो मिल जाएगी हाँ हाँ जनक किराना स्टोर और चावले की दुकान है चावले की दुकान पर मिल जाएगी लोरी चावला नहीं है ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਰਹੇ ਕੰਚੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ
ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਾਈ ਪਾ ਦੀ ਕਰੋ ਕੰਚਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਪਤਲੀ ਬੜੀ ਹੈ ਮਾਰੇ ਜੀ ਉਹ ਮਾਰਾ ਗਾੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਟੇਸਟ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਟੇਸਟ 80 ਵਾਲੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ 100 ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਹੈ। और सॉस वो खा लो एक बराबर है कहते बीमार मुंह तो नहीं करेगी और कालू बंदे आ जाने। देखो तो सी मैंने खा के देखो सॉस क्या था रही जड़ी बोतल भर के टेस्ट है बिल्कुल सेम। टमाटर 70 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो। गले टमाटर पाते होने पता नहीं क्या पाने क्या नहीं पाते, गले पाने साफ पाने। ये गाड़ी है ना हमारा सेम है, उधर बोतल भर का टेस्ट है। खा के देखो फिर वो है ये ग्रीन है, ये कितने दी है? ये भी 100 रुपये की है, एक 80 दी है, एक 100 दी है हरी वाली की। हाँ अब्दुल्ला लोग महंगा लीजिए। चलो वो पतली और पानी पाएगा उससे। तो पानी पाएगा आओ चलो गाड़ी में दे दे इन्होंने की बचूगा। वो ये पानी पाड़ दी लोन पता क्या खत्म हुई पे सी मैं पलटा नहीं क्या होने एक कार के तो थोड़ी जी होता सवाली कहने वो खोल लो दोनों एक बराबर रहे टेस्ट बोतल का इसका। तो फिर 80 वाली क्यों नहीं बरत देते? वो खराब है, टेस्ट नहीं है। 100 वाली का टेस्ट है। हाँ कोई सलाह नहीं देता दुकानदार अलग अलग। पर तुम पूछा ना करो क्या पा ही रहे हो 5 किलो माल तुम 80 रुपये दे रहे हो। और इन्हें पूछने वाला लैना ले अगे तो और दुकानदार कौन देता है दिमाग में किसी इन्हें दिमाग खाई दे तो मैं बोल रही है मगर खाना खाओ जाओ नहीं और इन्हें कोई स्टिकर नाम कुछ नहीं है नाम का हूँ क्या सी जड़े पढ़े लिखे हैं जी चीज़ क्या टेस्ट का फर्क हो फिर को ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਲੀਟਰ ਸੌਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਲਚੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ? कोई दुकानदार जाकर ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ किन्ने जितनी मर्जी खावे मैं कह रोक करना ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? चलाओ यार इन्ने सोच चार नहीं दुकानदार तो दिखाएगा उन्हें ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਈ 100 वाली? हमारा वो मैं दिखा- थोड़ी सामान रखे हुए है मैं ओए, बोतल समझ भर नहीं- के लेना करूँ अच्छा 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 करे तो वो भैया। सारा सामान इतने जाके थोड़ी से जाना है ओके ओके जाकर थोड़ी दिखाना ये चीज पा रहे हैं फिर तो दुकानदार तुसी क्या कर दुकानदार हो तुसी लॉकडाउन का दुकानदार सोचिए हाँ तो दुकान से आप खरीद लो ना। 180 वाली भी आती है, 100 वाली भी आती है। 100 बोलो ना, 100 वाली दो। कहना है ही नहीं। कहाँ गए थे? हाँ लाहौरी गेट गई थी। नहीं, जनकपुर गए थे या शिमला को? चावले को वो चावले को नहीं जाना था यार। ये जिसको बेकरी नहीं है कुलचे वाली, हाँ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਕ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਨਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ उसको लो ना। कितने बेकरी कितने है? हाँ देखो यार, बेकरी नहीं है। हाँ सीधा जाके जरूर लेफ्ट राइट के जितने मर्जी बोलिए जनक वो उत्थे चले जाओ या विश्वकर्मा मंदिर देख रहे हो? अच्छा एक विश्वकर्मा मंदिर के सामने मच्छी वाला है ना, हाँ, हाँ। मच्छी वाले के नाथ सिंगला की दुकान है, ਹਾਂ उसको ले लो चाहे। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ये भी 100 वाली भी आती है, 80 वाली भी आती है। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ? ना टेस्ट का फर्क है। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ 80 ਵਾਲੀ ਸੌਚ ਦਿੱਤੀ? नहीं 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 ऐसे नहीं होता। 100 वाले पे ना स्टिकर जो लगा होना, ठीक है, और नाले रंग में भी फर्क होता है। ऐसी बात है। ਚਲੋ अब रे सौ वाली सॉस भी कहनी थी जी। 100 वाली कहनी नहीं है पूरी 100 वाली। हरी लाल वाली दे दो जी। कुछ वधिया भी पई है कि यही है अंकल? ਇਹਦੇ ਜੀ ਵਧੀਆ ਲਈ ਪਈ ਅੰਕਲ? ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ?
ठीक है यूनिक क्वालिटी में कोई कुछ बिठा हो जाएगा 80 रेंज की घर का भी 80 वाली भी है 80 वाली बनाओ अगर 80 वाली लेना है ना और दिखाइए जी 80 वाली और तो बढ़िया है दिखाएं 80 दिखा रहा इसका बढ़िया हाँ लगे कटिए जी बढ़िया तो यार है ही भैया थोड़ी है मेरे भैया किसान है नॉर्मल है ना 80 वाली 80 वाली होगी है जमा की रेडी नहीं कागज पत्र कोई नहीं अरे भी ले लो 80 वाली दो जी जाओ जी भाई एक टीम जम्मे पिया आ लो जी ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਰੇਡ ਰੂਡ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ 2-2.5 ਸਾਲ ਅੱਛਾ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਵੈਸੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਨ ਪਏ ਮੋਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 10-15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਆਂ ਫਰਮਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀਆਂ 7 ਮਸ਼ੀਨਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਕਰ 300 ਮੋਮਬੱਤੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ दूसरा लेकिन काम और सब भी बन सकते हैं उनको पता कि मांग में आई तो हम लोग 50-40 लाख मांग में आए 2000 सीजन लाता उनको पता पेमेंट रखे हुए पहला करने 2 के बाद देंगे 10 लाख का 5 लाख का 2 लाख का मांग में 2 के बाद देंगे ये खुश हो गए थे कि जरूर आजकल का पता ही टाइम नहीं है उदाहरण असली अपने रकमा सारे कढ़ा दी है आराम लाल बस कम और अपना बैठे लोग चलो जो ये मतलब 200 तो ਵੱਧ ਪੀਸ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜੂ ਜਦੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੇਸਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਈ ਇਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਏ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਰੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾ ਰੇਮ ਪਰ 90 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ तो भाई करो कि देख लिए हाँ देखो इधर जाओगे ना लब लेना मैं कुछ ना इधर जाओगे सज्जा हो जाना नाली ठीक है जी सज्जा हो ना फिर नाली खब्बे हाथ फिर नाली मोड़ मुड़ेगा सज्जा तो ऊपर कराने से करने जो शौकी मुंडा है शौकी चलो मैं बोलता हूं कमर की है वो सब नाला फूट रहा है बाकी दोनों को अपना नंबर दे दो दोनों मोटा पीछा लगा रखो देने अब तक पूरा उसना रोको दिया तेरे प्राणी ये नो मैं प्राणी मिलने से वजह से वो हालांकि मतलब वो जो सब बंद किया था अच्छा सब निकल ऐसा होता है तो तुम्हारी बात नहीं है रोला रखा हुआ अच्छा मतलब खराब करना पड़ता है के पलक करके भी सारा उसमें कीड़ा कर देंगे तो फिर रोजगार तो ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਰੋਡ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਰ ਰੋਡ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ सारी अगर उनका कौन है मैंने तो सारा आर रोड बना रहे सारा आर रोड बना रहे नहीं सारा वो पानी जगह रोड पाता रंग पाता सफलिंग पाती उस पानी होगा तो कल बताइए कल मैं ना पूछा सी किसी ने एक बार जानकार से मेरे लेबोरेटरी में मैं दिखाया था मैं कि कितने की ये बन गई है मैं कि 50 रुपए की किलो पानी हो गई है और कल दूसरा सारा रोड है अरे कब से पानी से रंग बस पूरा मीठा करती है हां तो वो नहीं होगी मैं फोटो है जी बाबू जी सॉस लेनी थी दिखा दो जी हैगी ठीक मैं पहला गल करनी है रेट रूट की ये दस दें रेट तुहानू पता ही होएगा
2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇਖੀ ਨਾਨੀ ਬਹਿਨ ਦੋੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮਾਸ ਮਮਾ ਲਾ ਦੇ उड़ गया, क्रैश हो गया, क्रैश खराब हो जाएगा पत्थर सारा। एक कर तू भी डाल मैं भी वही कर रहा हूँ। 100 से दिखा दूंगी। तो पानी ਪਾਪਾ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 5 ਡੱਬੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਪੀਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟicker ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਅਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਕਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ DHO ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਵ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਨਾ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਧੜੇਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਨਹਗਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਰਾਂ, ਕੁਲਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਦ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਟਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੱਖਣ ਦਾ ਹਾਲ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਕਰਕੇ 8-8, 5-5 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੱਖਣ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ 100-100 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਖਣ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਮਤਲਬ ਕਿ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਲਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹ 버ਗਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੌਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਮਤਲਬ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 80 ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟicker ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੀਪੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 20, 10, 15 ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪੀਪੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 40-45 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ 12 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ 45 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ 9 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਕਿਲੋ
ਸੌਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਲਚੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, 버ਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੌਮਿਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਡਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਭਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਤੋਂ ਵਿਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਖਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਖਾਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਕੈਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੈਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਟicker ਮੈਂ ਉਸ ਕੈਨੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ISI ਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਇਸ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਧੜੇਲੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਭਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਭਰਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟicker ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ FAISSL ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਣਵੰਤਾ ਪੂਰਵ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਛੋੜ ਕੇ ਜਰਾ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਕਿ ਆਖਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣ ਲਈ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਕੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ।